students, we have come here to celebrate the 16th installation function today. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்ததற்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Now first we'll have an entertainment program and it will be conducted by Atmalaya and the details Mrs. Kritika will explain to you. So I am handing over the proceedings to her. அதுக்கு முன்னாடி இங்க நிக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சீட்ல உட்கார்ந்தா நல்லா இருக்கும். Please be seated. உட்கார்ந்தா Ladies and gentlemen, we welcome you to the dance performance by students of Atmalaya as part of Lions Club 324 E1 16th year installation celebrations. I'm going to give you a small introduction about Atmalaya. Atmalaya was started in the year 1998 by Mrs. Mala Bharat. It's a 25-year-old organization. Atmalaya denotes inner harmony and it's an innovative culmination of simple techniques of classical dance and meditation exclusively for women to help them maintain a fine balance between physical flexibility, emotional equanimity and clarity of mind. Atmalaya conducts Dance Hour with Atmalaya a regular once a week 1 hour session. The students of Atmalaya are between the ages 25 and 80. These classes have created a significant impact in the lives of women, providing them an opportunity to fulfill their childhood desire to learn Bharatanatyam. Atmalaya students have also been performing at various temples, sabhas and in old age homes over the years so as to spread the joy of dancing to the society. Atmalaya has branches in Chennai, Bangalore and USA. Online classes are also conducted for women across the globe. Rasodayam is a classical wing for women interested in learning the traditional margam. Corporate workshops are also conducted. With over 200 students and a team of 13 competent teachers and a coordinator, Atmalaya is presenting Bharatanatyam dance now. So we always start our auspicious celebrations with salutations to Lord Ganapati. So our first dance is salutation to Ganapati, who is on the banks of Pamba. Lord Ayyappa has bestowed his blessings on his devotees to ward off all the miseries of life. Students of Atmalaya under the tutelage of Guru Srimati Uttara Ramesh will present Pamba Ganapati. The dancers are Padmini, Deepa, Shami, Vasanti and Kritika. ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി ഒമ്പാർന്നുണരണവണ്ടി കണ്ടേ തുമ്പിക്കേ ചേർത്തേടം നീ വിഘ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ തീർത്തേടം നീ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി ഒമ്പാർന്നുണരണവണ്ടി കണ്ടേ തുമ്പിക്കേ ചേർത്തേടം നീ വിഘ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ തീർത്തേടം നീ വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണികാമണ്ണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളെ കർപ്പൂരത്തിരിയ കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കളഭച്ചാക്കണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണ മണ്ടിൽ കണ്ട് തുമ്പിക്കൈ ചേർത്തേടം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിരിവോടെ തീർത്തേടം
വന്നെഴുന്നള്ളും മാമലയിലെ മകര വിളക്കിൻ മഞ്ജുളനാളം വിളിതെളിയാനായി ഓദയാമയ പരാൻ പരം ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഓദയാമയ പരാൻ പരം ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഒരു നെയ്ത്തിരിക്ക് പകരം തിരിഞ്ഞു ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമണ്ടി തന്റെ തുമ്പിക്കേടണമെങ്കിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിരോധം നീ അഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് നീ അഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് സ്വാമിയേ Proceed to the next dance. After a salutation to Lord Ganapati, we will now celebrate Goddess Saraswati, who is the goddess of knowledge, arts and wisdom. The next dance is Vellai Thamare on Goddess Saraswati, written by Mahakavi Subramanya Bharati. The poet praises Goddess Saraswati, who sits on the white lotus and who also recites on the divine tune of Veena. The dancers of Vellai Thamare are Jayashri, Padmini, Shubha, Sridevi and Lakshmi.
the top of Palni Hills. This beautiful dance is presented by Deepa Lokesh, Lakshmi, Kritika, Shubha, Jayashri and Sita. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் தேவவா. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் தேவவா. வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி வேலனே, வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி வேலனே, வர வேண்டும் மயில் மீது முருகையனே. முருகா 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 முருகா. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா. வெள்ளி திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே, வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வரும் வரை நெஞ்சம் காணுமே. வெள்ளி திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே, வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வரும் வரை நெஞ்சம் காணுமே. விளையாடும் ஆண்டவனே வேலவா, எனையாளும் ஆண்டவனே வேலவா, எளியேனும் உனை பாட அருள்வாயையா, எளியேனும் உனை பாட அருள்வாயையா. முருகா 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 முருகா. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா. வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி வேலனே, வள்ளிமயில் நாதனே வாவடி வேலனே, வர வேண்டும் மயில் மீது முருகையனே, வர வேண்டும் மயில் மீது முருகையனே. முருகா 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 முருகா. Dance of this program is Kurati dance. This dance tells about the beauty of the nomadic people, Kuravar Kulam, and their relations with Lord Shiva and Muruga. The Atmalaya dancers, Lion Shri Snehalata, Lion Dr. Valamarthi, belonging to this district, under the tutelage of Guru Srimati Bhuvaneshwari, will present the Kurati dance now. ஓ அம்மே, ஓ பச்சமல்லை பவழமல்லை எங்களது நாடு,
பரமசிவன் வாழும் மலை எங்கள் மலை நாடு. கொச்சி மலை குடகு மலை எங்கள் மலை அம்மே. குமரேசன் வாழும் மலை எங்கள் மலை அம்மே. நேர்த்தியான நீலகிரியும் எங்கள் மலை அம்மே. இனிய கீதம் பாடி வரும் குயிலினங்கள் கூடும். பயமில்லாமல் அதில் நாங்க வாழும் மலை அம்மே. தேனெடுத்து கூட பின்னு வாழ்ந்திடுவோம் நாங்கள். ராஜாதி ராஜனிடம் பரிசு பெற்ற எங்கள் குலம். நதியை போன்ற மங்கையரின் குறைய தீர்த்த எங்கள் குலம். முருகன் மன்னம் கொள்ளை கொண்ட அள்ளியமான குலம். குற்றால திரிகூட மலை எங்கள் மலையே. குற்றால திரிகூட மலை எங்கள் மலையே. மலை எங்கள் மலையே. மலை எங்கள் மலையே. தானே தன்ன தன்னான நானே நானே. 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 From Atmalaya, we thank the Lions Club for giving us our opportunity to perform it. I hope you all enjoyed this program. Thank you once again, Lions Club. Dear Lions, நல்ல கைத்தட்டலாம். What a performance it was. It was, என்ன சொல்றது, coordination, everything was so good. And it was so graceful also, இல்லைங்களா? So we all really enjoyed. Madam, Atmalaya team, congratulations and thank you very much. அடுத்ததாக we move on to reception of district governor and team. ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் இந்த ஹாலுக்கு வெளியே போய் அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி நம்ம மேடைக்கு அழைச்சிட்டு வரணும். மேடைக்கு இல்லை, ஹால்குள்ளே அழைச்சிட்டு வரணும். ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட். ஸோ லெட் us all join and give them the DG and his team a grand reception. Please come forward and help the யார் ரிசப்ஷன் பண்ணுறது சார்? யார் ரிசப்ஷன் பண்ணுறது? அஜெண்டா இருக்கு. Okay, it will be, the reception will be done by Lions Snehalata, madam. So I request all of you to kindly help. You all go and receive the governor and the team and come. RCs, ZCs and GAT team, please join. DG team and PDGs also. To come close to the stage. Please come, madam. நீங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்க. District Governor wants to honor you with a memento. ஒரு gift மாதிரி தரணும்னு நினைக்கிறார். So please come forward.
ஆக்சுவலாக இந்த பின் ப்ரெசன்டேஷன் பற்றி சொல்லணும். அந்த பின்னை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன புரியுது பாருங்க. பரம் செய்ய விரும்புன்றிருக்கு இல்லையா, இந்த அறம்ன்றது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அறம்ன்றது கொஞ்சம் தர்மத்தை விட கொஞ்சம் மேலானது. எங்கள் லைன்ஸ் கிளப்பில் காலகாலமாக 100 ஆண்டு காலமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அறம் செய்ய விரும்புன்றது வெறும் பேச்சுக்காக கிடையாது. யாரால அறம் செய்ய முடியும்? எல்லாராலையும் செய்ய முடியும். அது சொல்றதுக்கு தான் நம்ம லைன்ஸ் கிளப்பில் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே இருக்கிறோம். அடுத்து அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கரம் இருக்கும், ஒரு கை இருக்கும். அந்த கையில் ஒரு 5 விரல் இருக்கும். அந்த கை வந்து எங்க டிஸ்ட்ரிக்டோட அப்ராக்சிமேட் ஒரு 1200 மெம்பர்களோட கரம். ஆனால் கவர்னர் கையால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஜிடி நேஷனல் பிளாகை பிடிச்சிருப்பாரு. அந்த நேஷனல் பிளாக் கூட ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது, ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். ஒரு ஆறு மாதிரி, ஒரு தெளிந்த ஆறு மாதிரி. அது ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா ரொம்ப ஸ்டிஃபண்டா நின்னோம்னா நம்மளோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக நேஷனல் பிளாகை வந்து ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 கலர் நல்லா தெரியும். ஒன்னு ஒயிட், ஒன்னு கோல்டு. ஒயிட்ன்றது சமாதானம். நீங்க இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் கடந்து போகணும். ஒரு மறந்து கடந்து போனோம்னா இந்த வருஷம் எங்களுக்கான, எங்க கவர்னருக்கான, எங்க கேட் டீமுக்கான, எங்க மெம்பர்ஸ்க்கான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக அந்த ஒயிட் சமாதானம் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஒயிட்ல. அண்ட் கோல்டுன்றது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க, சொக்க தங்கம். எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டோட மெம்பர்ஸ் 1200 பேரும் சொக்க தங்கம், 24 கேரட் தங்கம்னு சொல்றதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மெம்பர் கொடுக்கணும். இல்ல 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு மெம்பர் கொடுத்தா கூட பிளஸ் 600 மெம்பர் கொடுக்க முடியும். அதை மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும். அடுத்து த்ரஸ்ட் ஏரியாக்கு வந்துடுறேன். த்ரஸ்ட் ஏரியா வந்து ஹெல்த் கேர். நம்பர் 1 ஹெல்த் கேர், நம்பர் 2 எஜுகேஷனல் அசிஸ்டன்ஸ், நம்பர் 3 அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், நம்பர் 3 ரீசைக்ளிங் பிளாஸ்டிக்ஸ். இது எங்க கவர்னரோட பெட் ப்ரோக்ராம். நம்பர் 5 ட்ரீ பிளான்டேஷன் அண்ட் சைட் கேர். Thank you very much for this opportunity. Thank you, sir. Now I hand over the proceedings to our district chairperson convention to call the meeting to order. We are about to start the program. I request silence from all the lions and their family members here, so that this evening would be a pleasant and a memorable one to everyone, so that you could carry home a beautiful evening. I request everyone to raise. விருந்து உண்ணுகின்ற போது எனது லைன்ஸ் நண்பர்களை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்ததை எண்ணியும், இனிமையாக காலங்கழிக்கவும், பாடவும், வேடிக்கைகளிலே பங்கு பெறவும், சிறந்த சிந்தனைகளை வழங்குகின்ற பெரியோர்களின் உரைகளை கேட்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது குறித்தும் இறைவனுக்கு எண்ணற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பார்வையற்றோருக்கும் ஆதரவற்றோருக்கும் உதவி செய்வது சிறந்த பணி என்று உணர்கிறேன். அன்றாட பணிகளிலே நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் போது விடுதலை, விவேகம், நமது நாட்டின் பாதுகாப்பு என்பனவற்றை நினைவில் நிறுத்தி நாம் அனைவரும் இறைவனை வழிபடுவோம். I now call upon Region Chairperson Lion S. Narayanasamy to render the flag salutation. நமது நாட்டுக்கொடியை வணங்கி அதற்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வோம் என்று உறுதிமொழி கூறுகிறோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பொறுப்புகளை ஏற்று நாட்டின் சிறந்த குடிமகனாக திகழ்வதன் மூலம் நமது கொடியின் நன்மதிப்பையும் சிறப்பையும் வளர்த்திடுவோம். பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டுள்ள அதன் வரலாறு நமது நாட்டின் நற்பெயரை காத்து மென்மேலும் உழைக்க நமக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. நமது நாட்டுக்கொடிக்கு நம்முடைய உறுதியான நம்பிக்கையை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அக்கொடி காட்டும் வழியே நம்முடைய வழி. அதன் ஒளியும் புகழும் வளர்ந்து ஓங்குக. நாம் அனைவரும் நம் முயற்சி மேற்கொள்வோம். உலக நாடுகளின் மத்தியில் நமது தாயின் மணிக்கொடி செம்மாந்து பட்டொலி வீசி பறந்திட செய்வோம். நன்றி. Dear Lions, I request you to observe one moment silent in prayer for world peace. I now call upon our DC convention to welcome the gathering. ஹாப்பி ஈவினிங் டு ஆல். ஸோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா இந்த துவங்கும் போதே இந்த அரங்கம் முழுமையாக இருக்குது. இதை பார்க்கும்போது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இட்ஸ் இமென்ஸ் ப்ரைட் அண்ட் ஹெல்த் ஃபில்ட் ஜாய் அண்ட் that I welcome you all to the Cabinet Installation Ceremony 2025. See, as the district chairperson, it is both an honor and a privilege to stand before you on this significant occasion. A day symbolizes leadership, trust, and the continuation of a shared mission. Today,
we gather not only to celebrate a new beginning, but also to express our deepest gratitude to those who have served with their unwavering dedication. And to our outgoing cabinet, thank you for tireless service. And to newly elected, the cabinet members, appointed cabinet members, congratulations. You have been chosen because of your integrity, patience, and the faith district places in your leadership. I am confident that your energy and enthusiasm, we will achieve greater milestone in this year ahead. So on this occasion, I welcome our chief guest, Dr. PMJF G. Chandrasekhar. ஸோ இவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு குரலை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்ட வச்சு சொல்லலாம். அதாவது முகநக நட்பது நட்பன்று, நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு. அதாவது இது என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம நேரடியாக வந்து நம்முடைய நட்பை வந்து வெளியில் காட்டுறதை விட நம்ம உள்ளத்தில் காட்டக்கூடிய அந்த நட்பானது மிக உன்னதமான நட்பு. அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது என்ன சொல்றதுன்னா வந்து நட்பினுடைய ஆழத்தை வந்து மிகவும் குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அந்த நட்புக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த அரங்கம் முழுமையாக வந்திருக்குது. ஸோ அந்த அரங்கம் முழுமையாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த நட்பின் இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய நமது சீஃப் கெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னருக்கு பலத்த கரகோஷம் உங்கள் சார்பாக வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவர் இன்ஸ்டாலிங் ஆஃபீஸர். ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும், அவர் நல்லதொரு பேச்சாளர். காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நமக்காக எப்போ கூப்பிட்டாலும் முகம் சொலிக்காமல் வந்து அதே சமயத்தில் வந்து கடைசியாக முடிக்கும்போது கதையோட முடிப்பார். ஸோ இன்றைக்கும் கதையோட தான் முடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஐடி சார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அருமையான கதையெல்லாம் சொல்லுவார். ஸோ ஐடி PMJF லைனஸ் மகேஷ் அவர்களையும் இந்த தருணத்தில் வருக வருக அன்போடு நம் பள்ளியில் நமது மாவட்ட சபை வரவேற்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் அவர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் தெரியும் நம்மளுக்கு, ரொம்ப நாளாக தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து GR சார்ன்று. அவர் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்ம கூப்பிட்டாட எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்காரு. ஸோ நமது பதவியேற்பு வந்து நடத்தி கொடுப்பதற்காக ஸோ வந்து கூட கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் PMJF லைன் G. ராமசாமி அவர்களையும் வருக வருக அன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஸோ அடுத்ததாக நமக்கு தெரியும் இன்னும் பரிச்சயமான நம்மளது மாவட்டத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடியவர் PMJF லைன் சம்பத் சார். ஸோ அவர் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் உடனடியாக ஸோ அவரையும் நம்ம மாவட்டத்தின் சார்பாக வருகிறவர்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நமது உடனடி முன்னாள் ஆளுநர் அவரும் வந்து வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு, இன்னும் வரல. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த நமது ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் டாக்டர் G. துரைராஜ் அவர்கள். ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்காருன்னு நினச்சிருந்தாங்க பார்த்தா. ஆனால் இப்போ தான் தெரிஞ்சு இந்த கேபினட் இன்ஸ்டியூஷனில் எவ்வளோ அவர் ஸ்பீடாக இருக்க நல்லா வேலை வாங்கியிருக்காருன்ட்டு. அவர் பேசவே மாட்டார், சிரிச்சுட்டே இருக்காரு. ஆனால் எல்லா வேலையும் பர்ஃபெக்டாக முடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் ரொம்ப கண்ணு கருத்துமாக இருந்தார். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து வரவேற்பில் வந்து மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். ஸோ அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து ஆசையை சுமக்காதவர், அன்பை மட்டுமே சுமக்கக்கூடியவர். ஸோ அன்பாக வந்த கூட்டம் தான் இது. ஸோ அவரையும் வருக வருக அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம செகண்ட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் திரு R. ராஜன். ஸோ அவர் எடுத்துக்கிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா லைன் மாதிரி தான் பேசுறதுலேருந்து எல்லாமே சத்தம் போட்டு பேசுவார். ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள அன்பை தான் வந்து அவர் அகத்தில் வைக்கிறாரு. ஸோ அவரை பற்றி சொல்லணும்னா உண்மையை உள்ளத்தில் வைக்கிறார், கருணையை வந்து கண்களில் காக்கிறார். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தையில் வந்து சேவையை மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய நமது இரண்டாம் துணை ஆளுநர் திரு R. ராஜன் அவர்களையும் இந்த கேபினட் சார்பாக வருக வருக அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஸோ அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவருடைய கேபினட் செக்ரட்டரி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வீட்டில் வந்து அவருக்கு குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இருந்தாலும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வந்து என்ன சார் ஆச்சு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆச்சா, எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, இப்படி தினமும் கேட்டு என்னை கேட்ட நமது கேபினட் செக்ரட்டரி ராஜேந்திர சார் அவர்களையும், அதே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வசந்த்குமார் சார் கேபினட் ட்ரெஷரர், அவர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிட்டு டெய்லி அது போட்டுகிட்டே இருப்பார் அவர். ஸோ அந்த வகையில் அவரையும் வருக வருக வரவேற்கின்றோம். இந்த கன்வென்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரியாக வந்து திரு லைன் மணிமாறன், MJF லைன் மணிமாறன். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தினம் கேட்பார், சார் நான் என்ன வேலை செய்கிறேன் சொல்லுங்கள், நீங்கள் நான் வந்து செய்கிறேன் உங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல எங்கள் கூட இருந்தார். அதே சமயத்தில் இந்த கேபினட் ட்ரெஷரர் கன்வென்ஷன் ட்ரெஷரர்
சண்முகவேல். அவர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ வெரி பிஸி மேன். இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேம்புக்கு போயிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்காரு. அவர் ஸ்கவுட்டில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கக்கூடியவர். அங்கிருந்த மாதிரி எவ்வளோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்குதுன்றதை வந்து எக்ஸலில் போட்டு டெய்லி அவர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்தார். ஸோ அந்த வகையில் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் இந்த சமயத்தில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்தது இந்த கேட் டீம் அவங்க வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ முக்கியமாக அந்த விஷயத்தில் சொல்ல போனால் ஜிஎம்டி சலீம் பாஷா அவர்கள், ஜிஎல்டிஎஸ் கணேசன், அதே சமயத்தில் வந்து லைன் எஸ் ஏகாம்பரம் ஜிஎஸ்டி, லைன் கே ரவி ஜிஇடி சார், லைன் ஜே ஜெலின் ஜோஸ் மிஷன் 1.5, லைன் எஸ் ஸ்னேகலதா மேடம் பார்த்தீங்கன்னா விமன்ஸ் மெம்பர்ஷிப்புக்கு, தென் லைன் எஸ் ராஜசேகர் எல்சிஐஎஃப் கோஆர்டினேட்டர், தென் லைன் கந்தசாமி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர். இது மட்டும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஆர்சிஎஸ் ஜெர்சிஸ் தான் வந்து ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ரொம்ப நல்லா நடத்துறதுக்கு. ஸோ அந்த வகையில் ஆர்சிஎஸ் லைன் பாபு, லைன் நாராயணசாமி, லைன் சுவாமிநாதன், ஸோ இவங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதே சமயத்தில் இந்த ஜோன் சேர்மன்ஸ் ஜி பாலாஜி, லைன் எஸ் மாரியப்பன், லைன் ஏ முரளி, லைன் சலீம் கான், லைன் ஆர் சாம்சன், லைன் எம் சத்தார், லைன் சத்யநாராயண ராஜு, லைன் எஸ் செல்வம், லைன் கேஎம் சுப்பிரமணியம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் கூடயே வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே. ஆனால் எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமாக சொல்லணும்னா இந்த இன்விடேஷன் வந்து வந்த உடனே நான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து மெசேஜாக அனுப்பிச்சேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய எங்கள் பிடிஜிஸ் அதில் பார்க்கும்போது நான் அனுப்பிச்ச நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து பிடிஜி சார் ராமதுரை சார் வந்து பார்த்துட்டு டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உங்கள் ஃபோட்டோ சரியாக இல்லை சில தவறுகள் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நான் உங்களை இந்த கன்வென்ஷன் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ கூட்டிட்டு போய் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஒரு மோட்டிவேஷனாக என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய பிடிஜி சார் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ பிடிஜியாக வந்திருக்கக்கூடிய ராமதாய் சார், எங்களுடைய விட்டோப்லக்கா சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டே இருப்பார், இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவரும் வந்திருக்காரு. கொஞ்சம் சில பிடிஜிஸ் வர முடியலன்றதே பதிவு பண்ணாங்க. இங்கே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜெகன் சார் விட்டு போகும்போது பிடிஜி நீங்களாம் ஏன் சார் இங்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க, இல்லைங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும் இந்த விஷயத்தை பார்த்து செய்யணும் அப்படின்னும்போது நான் வந்து கண்டிப்பாக செய்து வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொன்னார். எல்லாத்தையும் விட நம்ம ரமேஷ் பாபு சார் பிடிஜி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஏன் சரிங்க நல்லா பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தாலும் அந்த கனத்தோட கேட்பாரு. ஸோ அந்த வகையில் அவருக்கும் வந்து இந்த சமயத்தில் இங்கே நன்றி கடைபெற்றிருக்கேன். அதே மாதிரி எஸ்கே கருணாகரன் சார் பிடிஜி, எங்களுடைய நண்பர் எப்படி சொல்லலாம் கேபி குமார், அதாவது பிருத்திவிகுமார் சார், அவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, சரி இன்னைக்கு சீக்கிரம் போயிடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை எல்லாரும் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த பிடிஜிஸ்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் வந்து நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டேன். இது வரவேற்பாக இருந்தால் கூட இதுக்கப்புறம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது, அதான் நான் நன்றியை சேர்த்து சொல்லிடுறேன், ஏன்னா இது சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதே சமயத்தில் இங்கே இந்த ஸ்பான்சர்ஸ், ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை வந்து சமயத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இது அத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கூட்டம் வந்து இந்த விழா மிக சிறப்பாக நடக்குதுன்னா இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அரிமாக்களும் உறவினர்கள், நண்பர்கள். ஸோ உங்களுக்கு தான் வந்து பலத்த கரகோஷத்தை நான் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக, ஏன்னா இது வெற்றி பெற்றது காரணமே நீங்கள் தான் முக்கியமாக. ஸோ இல்லைனா நாங்கள்லாம் இங்கே இல்லை. ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு நன்றி. ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி இந்த டிசைன் பண்ணி இந்த இன்விடேஷன் எல்லாம் வந்துடுச்சு, ஆனால் இதெல்லாம் வந்து கடைசியாக போய் சேரணும் எல்லாமே. அது எங்கே போய் சேரணும் பார்த்தா வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் போட்டாகணும், எல்லாம் செய்யணும். அப்போ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு, சார் வரணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லை, அது எழுந்துனாலும் எல்லாம் சிரிப்பாங்க, பேசினாலும் சிரிப்பாங்க, வந்தாலும் சிரிப்பாங்க. ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய லைன் முருகன் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இவர் வந்து நிறைய அருமையாக செய்கிறார், எல்லா வேலையுமே சொல்லும்போது வாங்க பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனைகளை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக நேரத்தில் அருமை கருதி இன்னும் நிறைய பேசலாம் நினைக்கிறேன், நேரம் இல்லாததில்ல. ஸோ வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வருக என நம் மாவட்டத்தின் சார்பாக வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now call upon MJF line Dr. M.M. Govind to introduce our PMJF line PR, Sir Dr. Chandrasekhar, our District Governor. Presiding Officer, District Chairperson Convention line Damodaran, the dignitaries on the stage of the state, dear friends. I am very much pleased to introduce our District Governor, line Chandrasekhar. He is a leader known not only for his commitment to ideals of Lionism,
but also for his practical approach to service. அவரோட ஒரு சர்வீஸும் பார்த்தீங்கன்னா புதுமையாக இருக்கும். இப்போ அவரோட கிளப் இருக்கு சென்னை ஆவாரம் பூனை, அந்த கிளப்ல வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் அவரோட லீடர்ஷிப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கும் நடந்துட்டே இருக்கு. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த மில்க் கவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு வீட்டுல இருந்தும் அவர் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ரீசைக்கிளிங்க்கு அவங்க கொடுத்துட்டு அதுல வர பணம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஏழை மக்கள், இந்த ஏழை மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க படிப்புக்காக அவங்க உதவுறாங்க. வாட் அ பிக் சர்வீஸ் இட் இஸ் பாருங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவர் அத்தோட நிறுத்தல, புழல் சிறைசாலை இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க இருக்கிற பிரிசனர்ஸ்க்கு இஸ் டேக்கிங் கிளாஸ், ஃப்ரீ கிளாஸ், பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. எதுக்குன்னா அவங்க வெளியே வந்தா அவங்களுக்கு பிழைக்கணும் இல்லையா, அதுக்கும் அவர் வழி பண்ணி விடுறாரு பாருங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த 11th 12th படிக்கிறவங்க நிறுத்தி அவங்க படிப்பை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க இல்லையா, படிக்க முடியாம, அவங்களுக்கு வந்து இவர் தொழில்நுட்பமா பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்க உதவுறாரு. வாட் அ கிரேட் சர்வீஸ் இட் இஸ், யூ கேன் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட். அது மாத்திரம் இல்ல நண்பர்களே, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன் குவெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அவங்க கிளப்ல தான் எல்லா வருஷமும் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே இவரோட கைடன்ஸ்ல தான். இதெல்லாம் இவரோட சர்வீஸ் சைட். இப்போ கமிங் டு ஹிஸ் குவாலிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா, he was born in 1961 and in 1983 he completed his Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering. இது வந்து 1983ல with rank, okay, university rank he completed. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா after 24 years அவர் படிப்பு மேல இருக்கிற அந்த ஆர்வம் பாருங்க, after 24 years he did his MBA in international business. அத்தோட நிறுத்தல, he went on to do his PhD, doctorate in international business. அதுக்கப்புறம் அவர் பாத்தீங்கன்னா is a visiting professor of Madras University. He takes classes for MCOM students. He is basically an engineer, so you can imagine his interest. இன்னைக்கும் படிச்சுட்டே தான் இருக்காரு. And he told me that his teachers have come here. What a nice gesture that is. இப்போ நானும் ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர் தான், என்னை பார்த்தா சில பசங்க ஓடிடுவாங்க, என்ன கூப்பிட்டு போர் அடிக்க போறேன்னு. பட் see his gesture, he has brought them here to honor. It's a great thing. You can give a hand for that also. அது மட்டும் இல்ல நண்பர்களே, அவரோட பிசினஸ் இதெல்லாம் ஓகே, this is his qualification. Now coming to his business, there also is very successful. இவர் வந்து 1983ல இன்ஜினியரிங் முடிச்சோடனே he started one electrical goods company. அது மட்டும் இல்லாம he is a partner பாரதி இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருமகள் கல்யாண மண்டபம்னு இருக்கு இங்க பாடியில. அது இல்லாம ஸ்ரீ மீனாட்சி கல்யாணம், தட் இஸ் மஹால்னு சொல்லி ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்கு, சுந்தரனார் மஹால்னு சொல்லி. இதுக்கெல்லாம் ஒரு பார்ட்னரா இருக்காரு. அண்ட் இஸ் MD ஆஃப் what is that, வைகரை பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். So he is a very successful businessman as well. Family life nu paatha, there also is very successful. He has 2 children. Son is an engineer settled in US. His daughter did a dentistry at UK and now practicing at Ananaga. Appo parunga, in family life also he is very successful. In Lionism he has occupied many positions. Zone chairperson irundirkar, region chairperson irundirkar. He was also global membership team coordinator for 3 years. இதுல எல்லாம் நல்லா பணியாற்றி எல்லாரோட பேரும் அவங்களோட அன்பு கிடைச்சதுனால வித்தவுட் எனி காம்படிஷன், எந்த ஒரு போட்டியும் இல்லாம அவர் செகண்ட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னரா எலெக்ட் ஆனார். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் VDG ஆனார். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னரா எலெக்ட் ஆகி he went to US for his international convention and அங்க பதவி ஏற்று வந்திருக்கார். So don't you think this gentleman's tenure is going to take our district to great heights in service, not only in service, even in growth and in all respects. So I am very happy, sir, to invite you now for your presidential address. And நீங்களும் நல்ல கைத்தட்டி அவரை வர இருக்கு. Thank you. Thank you, Dr. Govind, for your nice introduction. Thank you. Presiding Officer, District Chairperson Convention, Damodaran, International Director, Magesh, sir, நம்முடைய தலைவர், தமிழ்நாட்டுக்கு லைன்ஸ் தலைவர்னு சொல்லுவோம், பிதாமகர் GR சார். GRன்றது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, பட் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னா G. ராமசாமி. அவர் வந்து முதல் தடவை நம்ம
மாவட்டத்துக்கு வருகிறார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். பிஐடி பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் சம்பத் வந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட், இன்னைக்கு வந்து 3 டிஸ்ட்ரிக்டுடைய கன்வென்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. இஸ் அட்டெண்டிங் தட், பட் ஈ வில் ஜாயின் ஹியர் பை 8:30 வந்துருவாரு. Then my vice governors, right and left. First vice governor Dr. Devraj, second vice governor Rajan, my cabinet secretary, cabinet treasurer, and GAT team, region chairperson, zone chairpersons, past governors, my beloved, my advisors, all the past governors, Ramadari sir, Vito Plaka, Prithvi sir, then Ramesh Babu, Chahan, Karnathan sir, அனைத்து முன்னாள் ஆளுநர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு திரளாக கூடியிருக்கும் அரிமா சொந்தங்களும் என்னுடைய சொந்தங்களும் ஃபேமிலி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மாதா பிதா குரு தெய்வம். So first of all, I'd like to thank my parents first. This stage I want to be in front of my parents. என்னோட அம்மா இருந்திருக்கணும். ரீசன்ட்லி ஐ மிஸ்ட் ஹர். அதே மாதிரி என்னுடைய மென்டார் டாக்டர் குமார் பாபு, 2 பேருமே ஒரு வாரம் கேப்பில் ஐ மிஸ்ட். ஸோ ஐ வாண்ட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் டு பி பிஃபோர் தம், பட் ஐ மிஸ் தம். ஓகே, சாரி. மாதா பிதா குரு தெய்வம், என்னுடைய குருவே நினச்சிக்கிறேன். தென் ஆல்வேஸ் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் மை காட். தென் குருவுக்கு அப்புறம் மை டீச்சர்ஸ் ஆர் தேர். டீச்சர்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே முதல் டீச்சர் யாருன்னா அப்பா தான். ஸோ அவர் கற்றுக் கொடுத்தது வச்சு தான் நம்ம எல்லோரும் வரோம். ஸோ ஒருத்தருக்கும் அவங்க அப்பா தான் முதல் டீச்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்காரம் டு மை ஃபாதர், இங்கே இருக்காரு. அடுத்தது மை மென்டார் டாக்டர் குமார் பாபு, அவர் காட்டிய வழியில் தான் நான் சர்வீஸுக்கு வந்தேன். இப்போது மேடம் வந்திருக்காங்க, டாக்டர் கிரிஜா மேடம். ஏன்னா இவங்க 2 பேர் தான் என்னை வந்து சர்வீஸுக்கு எப்படின்னு வரணும். இவங்க வந்து ஷி வாஸ் ரிசீவ் த ஹானர் ஃப்ரம் அப்துல் கலாம் கிட்ட வாங்கி அப்படியே டொனேட் பண்ணவங்க. அதே மாதிரி கலைஞர்கிட்ட அவார்டும் இப்போ ஸ்டாலின் கிட்டையும் வாங்கின ஒரே சோஷியல் அவார்டு அவங்க தான். ஸோ தட் இஸ். அடுத்தது என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் யுவராஜ், நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். அடுத்தது இன்னும் தெரியாதது நிறைய நான் படிச்சுட்டே இருக்கிறேன். அந்த டீச்சருங்களை இங்கே நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். என்னுடைய ஜோசியம் மேடம், ஸோ கோமதி மேடம், இவங்கக்கிட்ட நான் வந்து ஒரு 4-5 வருடமாக படித்து இப்போ ஜோசியம் முடித்து இப்போ டிஎன்ஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன். டிஎன்ஏன்றது வந்து தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். அதாவது ஃபேமிலியில் ஒருத்தருடைய ஜாதகம் கொடுத்தாலே மொத்த ஜாதகத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நவ் ஐ எம் லேர்னிங் ஃப்ரம் கோமதி மேடம். ஐ டோன்ட் நோ என்னுடைய சிலம்பம் ஆசா வந்திருக்காரான்னு தெரியல. சரவணன் சார், உங்களுக்கு இங்கே சீட்டு இருக்கு. சரவணன் ஆசான் வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட சிலம்பம் அவர்கிட்ட பயின்றுட்டு இருக்கேன் ஒரு 4-5 வருஷமா. அடுத்தது என்னுடைய வர்மக்கலை ஆசான் அவர் ஹரி வந்திருக்காரான்னு தெரியல. வர்மக்கலையும் அவர்கிட்ட சிற்பக்கலையும் ஓலைச்சுவடியும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த மாஸ்டர். தென் என்னுடைய ஃப்ளூட் மாஸ்டர் வரல, ஜெயின் மாஸ்டர். ஸோ இவங்க கிட்டலாம் இப்போ நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்டில் ஐ எம் ஏ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்ததுக்கு உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிடுறேன். தென் ஐ லைக் டு தேங்க் இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் பிகாஸ் இஸ் அ வெரி பிஸி ஷெடியூல். நார்மலாக நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்டுடைய கன்வென்ஷன் வந்து மத்தியானம் தான் நடக்கும். பட் அவர்கிட்ட 1 வருஷம் முன்னாடியே இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து டைம் கிடைக்கல. இட்ஸ் அ டின்னர் தான் கிடைச்சது. அப்படின்னா எவ்வளோ ஷெடியூல் பிஸியாக இருப்பாரு பாருங்க. அவர் 1 வருஷம் முன்னாடி இந்த ஷெடியூலை வாங்கியிருக்கோம் இந்த புக்கிங்க்கு. தேங்க்யூ சார் ஃபார் கம்மிங். அதே மாதிரி பிதாமகர் ஜிஆர் முதல் தடவை வருகிறார் நம்ம மாவட்டத்திற்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Then my vice governor, I want to thank them here because in the cabinet installation உடைய இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
150 பேர் வந்தாலே கேபினட் இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பெருசா இருந்தது. See this, இன்னைக்கு வந்து இந்த அரங்கமே ஃபுல்லா இருக்கு. இதுக்கு யார் காரணம்? நீங்க எல்லாமும் காரணம். பட் இதுக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ ஹவ் given the delegate the entire power to the first vice governor Thurai. I was not at all here. Delegate என்றது வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு the entire responsibility is given. Everything design, everything is done by him. So thank you Thurai for his இது எப்படின்னா எனக்கு அமைஞ்ச வைஸ் கவர்னர் வந்து is so nice. Second vice governor is a total responsibility we have been given to the PhD schooling. இது அடுத்த வாரம் நடக்குது. Friday, Saturday, Sunday is a total in charge. இது ஏன் சொல்றேன்னா இவ்வளவு கூட்டம் வந்ததுக்கு காரணம் இனி வரப்போற கவர்னர்களுக்கு நம்ம மாவட்டத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 2 வைசிசி கவர்னரையும் துணை கொண்டு நடத்தணும்னா மாவட்டம் எப்படி சிறப்பா அமையன்றதுக்கு this is the example of all of you. This we have to follow it in future. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம மாவட்டம் சின்ன மாவட்டம்னு. எனக்கு பெரிய டவுட் வெதர் ஆர் வி a small district or big district. ஏன்னா சில பேர் இங்க நான் நினைவு கூற விரும்புறேன். வரலட்சுமி மாம்பழம் கிளப் அதுல ஆர்பிகே சாரி மாத்திரம் தான் தெரியும். ரீசன்ட்லி வி மிஸ்ட் ஹிம். ஏன்னா அவர் வந்து கோடி கணக்கில் ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி அவர் கொடுப்பாரு டொனேஷனா. அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படின்னா அவர் சம்பாதியத்தில் 50% கொடுப்பாரு. 3.5 கோடி கொடுப்பாருன்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி நினைக்கலாம். பட் அவருடைய முதல் சம்பளம் 150 ரூபாய். அந்த 150 ரூபாயிலையும் 75 ரூபாய் கொடுத்தாரு. இப்ப 3.5 கோடி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ இஸ் a principal man. அவரு தான் எனக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுத்தாரு. We have to donate, give back to society. When I met him in 2012, அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை give back to society. Then we are all following him, but we missing him. அடுத்தது வரலட்சுமி மேடம் அங்க இருந்திருக்காங்க. மேடம் ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் தெரியட்டும். அவங்க வந்து நேஷனல் ஷூட்டர் ட்ரைனர், கவர்னருடைய அவார்டி. அவங்கள பாருங்க. she is donating every month around 5 lakhs to lot of education. ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம மாவட்டத்தில் எப்படிலாம் இருக்காங்கன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அடுத்தது ஐ லைக் டு டெல் ஃபியூ கிளப்ஸ் வந்து இங்க நான் சொல்லணும் விரும்புறேன். நந்தம்பாக்கம் கிளப் நான் வந்து ரொம்ப செல்லமா உயர்ந்த மனிதர் தான் கூப்பிடுவேன். பாலா சார் அவர் நிஜமாக உயர்ந்த மனிதர் தான். ஏன்னா தென்னை மர விவசாயிகளுக்காக பாடுபட்டு அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணி அவ்வளவு விவசாய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறாரு. இஸ் a so simple person. பட் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா 5000 பேருக்கு மேல வேலை செய்யறாங்க இண்டிவிஜுவலா. பட் see that how simple he is. அவரோட ஒரு ஃபேக்டரியும் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் 30 ஏக்கராவுக்கு குறையாம இருக்கும். அவரை பார்க்கும்போது அவங்க கிளப்புடைய ப்ராஜெக்ட் போய் பாருங்க. I am requesting all other clubs to please visit. பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஜெகதீசன் சார் ப்ளீஸ். அவர் வந்து போன வருஷம் அவருடைய படிச்ச பள்ளிக்கு 1 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ரெனோவேட் பண்ணாரு. ஏன்னா நம்ம நினைவு கூறணும் என்ன மாதிரி பண்றோன்னு. இவங்க 2 பேரும் இன்னொரு லீட் டோனர்ஸா வரணும்ன்றது இந்த சமயத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். They are all the potential lead donors of our district. இன்னும் சில கிளப்பை சொல்லணும். நம்ம இதுல ராயபுரம் கிளப்னாலே ஃபேமிலி கிளப் அண்ட் பிக்னிக். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் கிளப்பா எல்லாரும் இருக்கணும். அதே மாதிரி சர்வீஸ் வந்து they will do the service almost daily. அதுல சொல்லணும்னா ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க, சொல்லவே முடியாது. அங்க ரிலீஃப் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் சொல்றேன், இஸ்மாயில். பிகாஸ் இஸ்மாயில் எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது. இஸ்மாயில் எஸ் ப்ளீஸ். அவர் வந்து 365 நாளா அன்னதானம் பண்றாரு. யார் எந்த கிளப் அன்னதானம் பண்ணணும்னாலும் அங்கேக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு சொல்றீங்களோ அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு எடுத்துன்னு வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. ஸோ see that, imagine how big. ஸோ 365 நாளும் ஒருத்தர் அன்னதானம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி அந்த கிளப்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சென்ட்ரல் சிட்டில்பாக்கம் ஐ லைக் டு மென்ஷன். அந்த கிளப் வந்து யூனிக்கா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கிளப்ல வந்து ஒரு சீட் ஃபண்ட் வந்து ரன் பண்றாங்க. சீட் ஃபண்ட் ரன் பண்ணி எப்படி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பண்ண முடியும்னா, சிட்டுல கழிவு வந்து 5% வரல, அந்த 5% சர்வீஸுக்காக ஒதுக்கி இயர் ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணி அதுல வந்து மெம்பர்கள் கிட்ட பணத்தை வாங்காமே சர்வீஸை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லீட் பண்றது பிடிஜி விட்டப்லகா சார். பிகாஸ் he is the mentor for me and he is the guide for me. அவரையும் சொல்லணும்.
அடுத்தது சிலதுல பார்த்தீங்கன்னா எங்க கிளப்பு கூட நான் சொல்ல விரும்புறேன். எங்க கிளப்ல பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் விமன் மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர். விமன் மெம்பர்ஸ் தான் எங்களோட போர்டுக்கு இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க. எங்க கிளப்ல பாலிசி எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஷரர் வரும்போது they have to give the acceptance. ட்ரெஷரர் வந்தோன்னா செக்ரட்டரி ஆகணும், அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் விபி ஆகணும், அடுத்தது பிரசிடென்ட் ஆகணும், அடுத்தது வருஷம் லைன்ஸ் கோஸ்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் ஜோன் சேர்மன் ஆகணும்னு ஒத்துக்கிட்டாதான் ட்ரெஷரர் போஸ்டே கொடுப்போம். see that the thing 13 வருஷமாக ரிப்பீட்டே ஆகாம லீடர்ஷிப் வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறதுல அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க போர்டு ஃபுல்லாவே லேடிஸா தான் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஐ லைக் டு மென்ஷன். அதுவும் இல்லாமல் ஒன் மோர் திங், எங்க கிளப்ல மெம்பரா இருக்கணும்னா ஒரு லைனா இருந்தா ஒரு ப்ராஜெக்டாவது வருஷத்துல பண்ணி ஆகணும். ப்ராஜெக்டே பண்ணலன்னா லைனா இருக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை. தட்ஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஒருத்தரும் இந்த வருஷம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். எய்தர் ஆன் யுவர் பர்த்டே ஆர் வெட்டிங் டே, ப்ளீஸ் டூ த ப்ராஜெக்ட். எனிதிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட், ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணணும். சில அதர் சர்வீஸ் கிளப்ஸ் இருக்கு, மென்ஷன் பண்ணா டிசையர் கிளப், தென் வாஷர்மேன் பெட் கிளப், சென்டினல் உதயம், இந்த மாதிரி நிறைய கிளப் சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் வந்து சர்வீஸ்க்காகவே இருக்கிறாங்க. ஏன் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்றேன்னா, இத்தனை கிளப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க. நீங்க வருஷம் ஃபுல்லா பண்ணி பாருங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளப்புமே 400 ப்ராஜெக்ட் மேல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் சின்ன டிஸ்ட்ரிக்டா பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டா, நிஜமாவே எல்லாருமே கேள்வி கேட்கணும். அதை விட மற்ற கிளப்புங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணா இன்னும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து மல்டிபிள்லே ஃபர்ஸ்ட்ல வரும்னு நான் விரும்புறேன். ஹியர் வந்து பிடிஜி ராமதுரை சாரை வந்து இங்க நான் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ண விரும்புறேன். இஸ் ரெடி டு டொனேட் இஸ் ஒன் கிரவுண்ட் ஃபார் த பர்மனன்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கம் ஃபார்வர்டியா இன்னைக்கு கிஃப்ட் டீட் கொடுக்குறேன்னாரு. தென் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஹிம், சார் அதை வந்து கிளப் ப்ராஜெக்டா பர்மனண்டா பண்ணலாமா இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுமா? பிகாஸ் அவர் கொடுத்த இடம் வந்து இன்னும் 3 வருஷம் ஆகும் நமக்கு அங்க ஒரு அநாத இடத்த ஆசிரமத்தை கட்டுறதுக்கு. தென் he is willingly accepted. ஸோ ஒரு பிடிஜி வந்து இந்த டைம்ல டொனேட் பண்றாருன்னு போது நினைச்சு பாருங்க. so many people are here to donate. so we are not a small district. when we all join together we can do wonders. so I request all of you to do the service, because we all join only for the service. let us do the service, and minimum ஒரு கிளப்பும் மாசத்துக்கு 2 ப்ராஜெக்டாவது பண்ணணும். my request is only that we need to do 2 project per month. 2 project per month பண்ணும்போது almost daily we will do the project. all the 365 days I want the projects to be done, and it has to be reported. regarding the LCAF, Lions Club International Foundation, இதுக்கு கொடுக்குற டொனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற பணத்தை அங்கேயே வச்சுட்டு அதில் வர வட்டியில தான் சர்வீசஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. உலகில் எங்க ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அங்கே கொடுக்குறாங்க. தென் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஹாப்பி டு அனௌன்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 29 பேர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் they voluntarily come forward to donate for the MJF. MJF ன்றது each one is contributing $1,000. கிட்டத்தட்ட நினைச்சு பாருங்க, $1,000 இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட $25,000 is coming forward with 29 people. இது வந்து நம்ம கேட்கல, அவங்களாவே கொடுக்க வந்திருக்காங்க. இதுல சில பேரை மென்ஷன் பண்ணோம். எவ்ரி இயர் பாசிஸ் கவர்னர் விட்டுப்ளகா, பிருத்வி குமார், தென் ஜெகன், ராமதுரை சார், ரமேஷ் பத்தி அப்புறம் சொல்றேன், இவங்க, தென் மைசெல்ஃப், துரை, எல்லாருமே எவ்ரி இயர் we are all donating $1,000 for the LCF. this we are having the commitment, self commitment. இப்போ வந்து 29 பேரா மாறி இருக்கு. Thanks. This is the first time in our history of our district. On the day 1 we are giving 29 MJF. இதுல ரமேஷ் பாபு அவரை பிடிஜின்னு என்னால சொல்ல முடியல. he is my school friend. அதனால நண்பன் சொல்றதா இல்ல பிடிஜின்னு சொல்றதா எங்க காணாம போயிட்டாரு. அவர் வந்து நம்ம பிதாமகர் ஜிஆருக்கு அப்புறம் நம்ம மல்டிபிள் பிதாமகர் ஜிஆர் தான் highest lead donor in our multiple. he has donated more than $2 lakhs. அடுத்தது ரமேஷ் பாபு he has donated more. அதாவது இப்போ ஆர்லாண்டோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது அன்னைக்கு ஒரே நாள்ல he has donated 28 lakhs rupees. that is $33,000 அன்னைக்கு ஒரே நாள்ல டொனேட் பண்ணி, then he completed his commitment of $1 lakh on that day. thank you
இது வரைக்கும் அவர் வந்து $1,34,000 கொடுத்திருக்காரு. ரைட் ஆர் தப்பா சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல. $1,34,000. நினைச்சு பாருங்க, பணம் இருக்கிறது பெருசு இல்ல, கொடுக்கிற மனசு இருக்கணும். அதாவது இது நிறைய ரூபாய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் ₹1 we are taking from the packet and donating. That is, ₹1 கொடுக்கிறது தான் கஷ்டம். ₹1 கொடுத்த பிறகு எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கிறது நமக்கு பெருசா தெரியாது. So please donate liberally to the needy people. So thank you Ramesh and all the donors of this 29 donors. அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் த டே பாருங்க, we are doing around 50 lakhs of worth of project on today. இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல, அதாவது 2-3 நாள்ல 50 லட்சத்துக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். We are not small, we are growing, our district is growing. This also I want to mention. The final I want to come to the point is before that thanking, I like to thank all my region chairperson, GAT team. என்னன்னா இந்த வருஷம் நமக்கு முதல்ல பூஜை போட்டு ஆரம்பிச்சது ஸ்னேகலதா மேடம். மேடம் எங்க இருக்காங்களா? அவங்க கையால 1ஆம் தேதி பூஜை போட்டு ஆரம்பிச்சாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் சோ ஸ்மூத். when RC ஸ்கூலிங் மலேசியால நடந்தது. மலேசியாக்கு வந்தவங்களுக்கு தெரியும், ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வீணாக்காம இந்த ஃபுல் ஸ்கூலிங்கும் நல்லா இருந்தது, என்டர்டைன்மெண்ட்டும் நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டும் பெரியதாக போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ மேடம். நீங்க அந்த பிள்ளையார் கோயில வச்ச இதுதான் இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம அரங்கமே ஃபுல்லா இருக்கு. இவ்வளவு பேரு 500, அதாவது நான் எதிர்பார்த்தது 350 பேரு. டுடே we crossed more than 400 persons. Thanks to each and everyone. And உங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது I want to thank my family also. இப்ப என்னுடைய ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஃபேமிலி. I request all of them to rise please. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30, ஆமா எழுந்துக்கணும். என்னுடைய ஃபேமிலின்றது வந்து எனக்கு க்ளோஸா தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். how much is my big family. this is my nuclear family. this is my family of 30 people. எல்லாரும் வந்திருக்காங்க 30 பேரும். சில பேர் கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டுட்டு எழுந்துக்காம இருக்காங்க. thank you for everyone for your support, because அவங்க சப்போர்ட்னால தான் இங்க நான் நிக்கிறேன். without them I am not here. I request each and everyone lion, please all of you, ஒரு ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லா லைனும் இதே மாதிரி வேலை செய்வாங்க. I request everyone. Then final I'm coming to the membership, which is the need of the hour of our district. ஏன்னா இந்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் all of a sudden okay 200 மெம்பர் டிராப் ஆனிருக்கு. பட் we expected 450 drop. இந்த இதுல 450 டிராப் ஆனா கூட we are assuring international director we will be என்னுடைய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுவோம். இந்த மெம்பர்ஷிப்புக்கு எப்படி வரணும்ன்றதுக்கு வந்து ஏற்கனவே I given the guidelines. all the cabinet members have to give 2 members. அந்த 2 members மாத்திரம் இல்லாம I requested them to give the referral to the ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். then to the we are going to give the business networking கொண்டு வர போறோம். business networking ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரெஃபரல் ஏன்னா வர மெம்பர் வந்து நீங்க ரெஃபரல் தான் கேட்கிறேன், உங்களை சேர்க்க சொல்லல. அந்த 10 மெம்பர்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சவங்களை ப்ராஜெக்ட் கூட்டிட்டு வாங்க. பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பிசினஸ் நெட்வொர்க்ல கூட்டிட்டு வாங்க. they will automatically join. regarding the business network, Murugan, is it ready? Yeah, please. business network-க்காக the unique kind we are bringing the web portal. and the web portal ready பண்ணது தினகரனும் அவர் Mrs. Kavita is there. please rise up. yeah please, thank you. இந்த நெட்வொர்க்கிங்காக இது பண்ணிருக்கிறதுல நார்மலா வந்து வெப்சைட்னு வரும். this is the web portal. web portalல வந்து எங்க இருக்கு ப்ளீஸ், எங்க லாகின் வெப் போர்ட்டல்ன்றது வந்து இது வரைக்கும் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லைன்ஸ் இது வந்திருக்கும், அதெல்லாம் இல்லை. லான்ச் அவர் பண்றாரு. யா ஓகே. நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் அவர் பிதாமகர் GR to inaugurate sir please, because this is a unique kind in the world. இது வரைக்கும் யாரும் கொண்டு வராத ஒரு வெப் போர்ட்டல் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சார். ஐடி ஆல்சோ சார் ப்ளீஸ். Yeah, please. Anything you click center one. அதான் சார், இல்லை அங்கே லான்ச் பண்ணிடுறாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும். யா ப்ளீஸ்.
ஓகே, இதில் சின்னதாக அது வரைக்கும் அவங்க கனெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் சொல்கிறேன். வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் நெட்வொர்க், வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. நம்ம லைன்ஸ் சர்வீஸுக்காக மாத்திரம் வரும். தட் இஸ் நாட் எனஃப். லெட் அஸ் டூ த பிஸ்னஸ் அமாங் அவர் லைன்ஸ். ஏன்னா அப்போதான் ஒரு பாண்டிங் கூட வரும். அதுக்காக இந்த பிசினஸ் நெட்வொர்க்கை கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த பிசினஸ் நெட்வொர்க்கு கொண்டு வரணும்னா we are going to create a marketplace that you can display your product in the marketplace. இந்த marketplace உடைய visibility வந்து throughout the world யார் வேணாலும் பார்க்க முடியும். You can get the enquiry anywhere from the world. இதை நார்மலா வந்து நம்ம டைரக்டரிக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்குவோம். நம்ம டைரக்டரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? தட்ஸ் வெரி ஃபியூ. அந்த புக்கோட நின்றுடும். பட் அந்த டைரக்டரியில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டைரக்டரியில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸும் இங்க நம்ம வந்து ஃப்ரீயா திஸ் அவர் வெப் போர்ட்டல். அந்த டைரக்டரியில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க ஃப்ரீயாவே டிஸ்ப்ளே ஆகும் 1 இயருக்கு. அட் த எண்ட் ஆஃப் த 1 இயர் அந்தந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தவங்களுக்கும் எத்தனை பேர் அந்த சைட்டை பார்த்தாங்கன்னு தெரியும். அதாவது அவங்கள மாத்திரம் இல்லை, அவங்கள கிளிக் பண்ணா அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போகும். ஸோ அதனால எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்க. இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த வருஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தவங்க மொத்த பேரும் அடுத்த வருஷம் கொடுப்பாங்க. அடுத்த வருஷம் பண்ண ஒரு வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னருக்கு வந்து இது வந்து அசட்டா கொடுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கவர்னருக்கு வந்து இதை விட கூட வேலை செய்யணும். இன்னொரு 3-4 வருஷம் போன பிறகு RCCC கலெக்டே பண்ண வேணாம். வெப்சைட்ல வர அட்வர்டைஸ்மெண்டே போதும். டிஸ்ட்ரிக்ட் வில் ரன் ஸ்மூத்லி. ஸோ இது கனவு வந்து 6 வருஷத்தை நாங்க பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு 6 வருஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வில் கோ லைக் எனிதிங். 6000 மெம்பரை தாண்டணுன்ற ஒரு கன்பர். இதுல வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ், ப்ளீஸ் கேன் யூ மார்க்கெட் பிளேஸ் நெட். ஓகே, மார்க்கெட் பிளேஸ். அப்புறம் இது யார் வேணாலும் லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம். www.lines3241e.com. இதுல போயிட்டு உங்களுடைய ஐடியை போட்டு பாஸ்வேர்டை வந்து முருகனை கேட்டா கொடுத்துடுவாரு. பாஸ்வேர்டை போட்டு உள்ள போய் லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் யூ கேன் வியூ மெம்பர் லாகின் போகணும்னா லாகின் பண்ணணும். இதுல ப்ராடக்ட் போடணும்னா ப்ராடக்ட் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற லைன்ஸ் மாத்திரம் தான் ப்ராடக்டை போட முடியும். சோ இங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லைன்ஸ் ஆகணும்ன்ற ஒரே குறிக்கோள்ல தான் அதை பண்ணி இருக்கிறோம். Marketplace is there. See this. All your product will be displayed. This will be viewed throughout the world. யார் வேணாலும் இது வந்து அமேசான்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அமேசான்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்க ப்ராடக்ட் இங்க இருக்கும். You can get enquiry. You can get the business will grow like. எப்ப business நல்லா grow ஆகுதோ you will give liberally, then you had more members. அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொல்லும்போது இன்னும் ஒருத்தரை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். லியோ கிளப் சர்விங் சொசைட்டி எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. இன்னைக்கு 677 நாள் கண்டினியூஸா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. கேன் எனி ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் தேர் சர்விங் சொசைட்டி? ப்ளீஸ் லியோ ஸ்டாண்ட் அப். ஏன் ஒருத்தருமே இல்லையா? ப்ளீஸ். யா, நினைச்சு பாருங்க, ஒரு நாள் சர்வீஸ் இல்ல, 677 நாள் கண்டினியூஸா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ லைக் டு ரிமெம்பர் தம். when leaders can able to do, why not we can't? So இதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும். my request again each and every one, எல்லாரும் வந்து 10 பேரையாவது கொடுக்கணும்னு இந்த ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. 10 பேருன்னா 1000 மெம்பராவது இந்த வருஷம் கொடுக்கணும்ன்றது டார்கெட். we will achieve. எங்க வைஸ் கவர்னர் சிரிக்கிறாரு. செகண்ட் வைஸ் கவர்னர் ஆல்ரெடி நான் வந்து டார்கெட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த அரங்கத்துல வந்து வேணும்ன்றது என்னுடைய ட்ரீம்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு நம்மளுடைய கிளப் இன்ஸ்டாலேஷன் கலைவான அரங்கத்துக்குன்னு ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு போஸுடைய இது நடக்குது. அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு. ஸோ நந்தம்பாக்கம் ட்ரேட் சென்டர் சீரியஸ் இன்னும் பெரிய லெவல்ல திங்க் பண்றோம். ஸோ we will achieve it definitely. when we think we will achieve. my request to all of you, நம்ம வந்து ரொம்ப கோல் வந்து பெருசா எல்லாரும் 10 மெம்பரை ரெஃபரல் கொடுக்க முடியுமா? all my cabinet please. கேட்கல? இட்ஸ் நாட் மை கேபினெட். எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க கேபினெட்? 100 பேர் இருக்கீங்களா? 100 பேரோட சத்தமா இது. I request all of you to say yes. Thank you friends.